ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೀಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ APMC ವರ್ತಕರ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಕಳೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿದಿಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗ ಅವರು ಬೇಡಪ್ಪ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಸಾನುಭೂತಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವೀರಪ್ಪ. आदाब और नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। उनके बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटका की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। अब उनको इस लोकसभा चुनाव में उनके दामाद को लेके आना था, MP बनाना था गुलबर्गा से, ताकि दूसरे जितने MLA से मिनिस्टर से वो ऑब्जेक्शन ना करें। उन्होंने अपने दामाद को अकोमोडेट करने के लिए जैसे मिठाइयाँ बांटती ऐसा उन्होंने लोकसभा के टिकट बांट दी। ईश्वर खंडरे के बेटे, जिनके भी मुँह से भी निकलता सा बच्चा जैसे दिखते हैं, उसको बिदर दे दिया। हेब्बाळकर के बेटे को बेलगाम दे दिया। दावणगेरे की बात करें, शिवशंकरप्पा की बहू को उन्होंने दावणगेरे दे दिया। बागलकोट सौम्या को दे दिया, जिनके फादर मिनिस्टर हैं। महादेवप्पा के बेटे बोस को चामराजनगर दे दिया। बेंगलुरु सेंट्रल में रहमान खान के बेटे मंसूर अली खान को लोकसभा टिकट दे दी। दो एक्सेप्शंस हैं, एक DK सुरेश जो बेंगलुरु रूरल के हैं, और सौम्या रेड्डी जो बेंगलुरु सौदी है। वो पहले ही MLA और रेस्पेक्टिव MP रह चुके हैं, पब्लिक उनको जानते हैं। लेकिन इतने दूसरे जिनको टिकट दिया है, कौन से पैरामीटर पर इनको टिकट दिया है, ये तो या तो खड़गे जानते हैं या राहुल गांधी की टीम जानती है। टिकट देने में कमी ना की। आज जहाँ पर हम खड़े के बोर्ड देख सकते हैं, चिकबल्लापुरा के पास हम हैं। चिकबल्लापुरा की टिकट कांग्रेस डिसाइड करने में इतना डिले क्यों कर रही है? दोस्तों ज़रा सोचो, जिन बच्चों का मैंने नाम लिया, जिनको खड़गे साहब ने टिकट दिया है, कल ये इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में जाते हैं, मोदी जी के सामने बैठते हैं, और मोदी तो अच्छा इनको पूछेंगे बच्चा लोग कैसे हो, तो ये बोलेंगे अंकल पापा ने मुझे बिदर दिया है, आपको सामने से देखना था इसलिए मैं लोकसभा में आ गया। फिर पूछेंगे सौम्या से, सौम्या बेटी कैसी हो, तो सौम्या बोलेगी अंकल पापा ने बोला आपको प्रणाम बोलो इसलिए आई हूँ। फिर मोदी जी पीछे तेजस्वी सूर्या बैठा, उसको बोलेंगे तेजस्वी बच्चों को लेके जाना, मिठाई खिला देना। फिर बोलेंगे बच्चा पार्टी अब यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अब 5 साल तो पार्लियामेंट बैठ के सीखो। ये नौबत आ गई है 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कांग्रेस लड़ने जा रही है। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है टिकट का, क्या कोई कार्यकर्ता है नहीं कांग्रेस में जिसको टिकट दे सकते हैं? खैर, चिकबल्लापुरा में आज भी टिकट अनाउंस क्यों नहीं हो रही है? यहाँ फार्मर जो चीफ मिनिस्टर थे, पिछली बार वीरप्पा मोइली यहाँ से कट के 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे हैं, अब वो टिकट मांग रहे हैं। इनके ऑपोजिट में पूरा कर्नाटका जिसको जानता है, कर्नाटका यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट सीताराम की फैमिली के सियान, और जो रामैया हॉस्पिटल कॉलेजेस, इन तमाम ग्रुप के जो पॉपुलर लीडर हैं, रक्षारामैया को टिकट देने से कतरा रहे हैं। खड़गे जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ईश्वर खंडरे के बच्चों में मंसूर खान, ये सब बच्चों को कंपेयर अगर करेंगे रक्षारामैया स्टैंड्स वेरी टॉल। फिर दिक्कत क्या आ रही है आपको इसको देने की टिकट? इसीलिए आज हम चिकबल्लापुर जा रहे हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनकी पसंद कौन है। वो रक्षारामैया को कांग्रेस कैंडिडेट बनना पसंद करते हैं, या वीरप्पा मोइली जो फॉर्मर CM है उनको कैंडिडेट बनना पसंद करते हैं? आइए जाते हैं, लोगों से हम चिकबल्लापुर में जानते हैं। ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯುವಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಈಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೇಗೆ ಯುವಕರು ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ 75 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇವರು ಇರಬೇಕಾ, ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಯಾರು ಬಂದರೂ ಒಂದೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ಜಾತೀಯವಾದಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಫೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ? ಹೌದು, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಫೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಯುವಕರು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಜನರು ಓಡಾಡಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅದೇನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಹೊಸ್ಪುರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರ, ಬಂದರೆ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರ. ಹಾಂ ಸರ್, ಯುವಕರು ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಂ, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನಿದೆ? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನಿಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ರೆ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತರು. ಯಾರು? ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದರೂ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಫೈಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ನೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಸೋತ್ರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಈಶ್ವರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರು. ಈ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸೆತ್ತಿದ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಮೇಲೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಇವ್ರು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬೀದಿಂತೆ ಹೋಗಿ ಬೀದಿಂತೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡೋಣ ಅಂದರು. ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಕ್ಕೂ ಸಾನುಭೂತಿ ಇದೆ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಸೋಲ್ಸೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ. ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಯೂತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯವ್ರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯೂತ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ 100%. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಯುವಕ ಅಥವಾ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈಗ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿನ, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿನ ಅಥವಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ? ಇದೇ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿವಶಂಕರ್. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ. सुधाकर चिकबल्लापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पहले हमने बताया था कि डॉक्टर के सुधाकर जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कोविड में बड़ा काम किया था, उसके बाद भी उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे करप्शन के। फिर पिछले चुनाव जो यहाँ पर विधानसभा पे हुए उसमें ईश्वर ने उनको हरा दिया था, एक बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ था। एक मामूली कांग्रेस का करते ने इतने बड़े कैंडिडेट को हरा दिया। अब ये यहाँ के एमएलए विश्वनाथ से फाइट करके फाइनली सुधाकर टिकट तो लेके आ गए हैं क्या, लेकिन कांग्रेस का भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि शिवशंकर रेड्डी को टिकट देना है या वीरप्पा मोइली को टिकट देना है या रामैया सियान के रक्षा रामैया को देखना है, यह भी पता चलेगा। सर अभी वीरप्पा मोइली और रक्षा रामैया के बीच में फाइट चले कि टिकट किसको देना है? अब सुधाकर को हराने की ताकत किसमें? रक्षा रामैया को। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों समझते हैं? उन्हें युवक को अच्छा करता ना, हाँ अच्छा पॉपुलर है ना। हाँ ये मोइली का क्या बताइए नहीं, रक्षा रामैया कुछ है। हाँ जितने भी लोगों से अब तक हमने बात की, आपने तो देख लिया होगा कि सुधाकर जो बड़ा नाम है बीजेपी में, डॉक्टर के सुधाकर को हराने की ताकत
अपोजिट में यूथ लीडर को ही होना ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वीरप्पा मोइली डेफिनेटली एक बड़े लीडर हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनकी उम्र का तकाजे को देखें उतनी वो भागम दौड़ नहीं कर पाएंगे जितनी कि रक्षा रामैया कर पाएंगे। इसीलिए कई लोग यहाँ पर रक्षा रामैया, कुछ एक लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि शिवशंकर रेड्डी को भी पसंद कर रहे हैं कि उनको भी टिकट देना चाहिए। ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು? ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ತಮಗೆ? ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ತಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯುವಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ 75 ವರ್ಷದವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅದೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಯುವಕರು ಕೊಡಬೇಕಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಷರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿದೆ, ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯಾ? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆನೂ ಇದೆ. ಸುತ್ತು ಇದೂ ಇದೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಕ್ಷರಾಮಯ್ಯಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದಿದೆ, ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಸುಧಾಕರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಅಗರ್ ಫೈಟ್ ಚಲ್ತಿ ಹೈ तो कौन जीतता है? ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಧಾಕರ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು 2 ಸಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಸಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅಂತ ತಳ್ಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ಸಾರಿ MLA ಆಗಿದ್ದವ್ರು 1 ಸಾರಿ ಸೋತವ್ರೆ. ಹೀಗಿರೋ ಜನಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನ ಒಬ್ಬರೇ ಫೈಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಡವರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಹಾಯ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಟೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಕ್ಷಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ 90%. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೆಲ್ಲೇ. जितना भी आप देख रहे हैं, खड़गे जी मैं आपसे डायरेक्टली बात कहना चाहता हूं, जितने लोग चिकबल्लापुरा के हैं ये कह रहे हैं क्योंकि सुधाकर एक यूथ हैं, एक पावरफुल लीडर हैं, कोविड में उन्होंने बड़ा काम किया, डॉक्टर हैं, उनको अगर कोई टक्कर यहां पर दे सकता है तो अपोजिट में एक यूथ लीडर ही होना लोग पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है रक्षारामैया। अभी यहाँ के एक APMC यार्ड के ओनर कह रहे थे कि जितने रामैया हॉस्पिटल को पेशेंट जाते हैं उनकी खिदमत करना, एजुकेशन से खिदमत करना, ये रक्षारामैया पहले से करते आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप में सबसे पहले सीरियसनेस आनी पड़ेगी। वीरप्पा मोइली नो डाउट ही इज ए टॉल लीडर, एक CM रहे हैं, यहाँ पर MP रहे, लेकिन आज उनकी एज कितनी है? 75 ईयर्स पार करके चले। क्या आज की दौड़ में अगर सुधाकर चल के जाएगा, दौड़ के जाएगा तो चल के भी नहीं जा, सो के भी नहीं जा सकते। तो फाइट के लिए इक्वल रहना चाहिए। अब बाकी कांग्रेस पार्टी पे डिपेंड है कि वो किसको सेलेक्ट करती है। दोस्तों जितना एक हमारा एक सर्वे रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ 28 इट कैन ओनली विन ओनली 7 to 8. 20 seats are going to BJP. This is a matter of serious concern for the Congress leadership to think many times before giving B-Farm to any candidate.